بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے، بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود ملک عجم سے نکلا، وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی۔ بعض نے لکھا کہ اس کا بیٹا کہ ایک بات کا تھا، لیکن وہ روایت صحیح نہیں۔ زیادہ صحیح روایت یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا۔ اس کی بڑی قوت و حشمت و شوکت تھی، بس اب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد ترکستان فتح کیا اور اولاد یافس بن نوح کو اپنا فرما بردار بنایا۔ اس کے بعد ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو اپنا مطیع کر لیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کے بعد کوفے میں جا کر رہائش اختیار کی، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان اور روم اور مشرق اور مغرب سے اس کے لیے خراج آتا تھا۔ 1700 بعد اس نے بادشاہی کی۔ بہت متکبر بادشاہ تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا تھا اور کبھی اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے نہ مانگتا تھا۔ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا چلا اور تیر کمان میں لگا کر کہتا ہے، اگر خدا آسمان میں ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ جب وہ باہر نکلتا تو اپنے تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھیوں کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا اور تخت کے نیچے ایک قبا دیبائے رومی سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا۔ جنابیں اس میں زر بفت کی لگائی جاتی، دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی۔ ہر کرسی پر جادوگر و منجم سب بیٹھے رہتے، امیر و حاجب اس کے گرد رہتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی۔ ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا۔ 2 مسلمان ہیں، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام میں اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر۔ چاروں کو ہفت اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا کہ تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر منجم سب اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے کہا، آج تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ دلگیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آتا ہے، کبھی ہم نے اس کو دیکھا نہیں، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا، وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تمہاری قوم میں جو تمہیں مار ڈالے گا اور تمہاری بادشاہت کو تباہ کر دے گا۔ تو نمرود نے سب طرف یہ اعلان کروا دیا کہ جہاں بھی کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو مار دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو چھپا کر ایک غار میں رکھ لیا۔ ان کے نور سے غار پوری کی پوری روشن ہو گئی۔ اس ڈر سے کہ کہیں کوئی اس لڑکے کو مار نہ ڈالے، انہوں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ دیا اور گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے ان کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سے دودھ اور دوسرے سے شہد جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے، کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ ہر ہفتے ان کی والدہ ان کے پاس جاتی ہیں اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی ہیں، وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی۔ اسی وقت ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا۔ جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو ان کو اسی پتھر کو الگ کر کے ان کی دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی، ستارے۔ پھر بولے کہ ستاروں کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہو گئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں اور جا کر یہ ساری حقیقت اپنے شوہر کو سنائی۔ انہوں نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں۔ ایک دن جب رات اندھیری آئی، اس رات پہ دیکھا کہ ایک ستارہ ہے، بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہوا تو بولے مجھ کو تمہاری خواہش نہیں ہے چھپ جانے کی۔ پھر دیکھا تو چاند نکلا، چاند کو روشن دیکھ کر بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا، اگر یہ مجھے سیدھی راہ نہ دکھائے تو بے شک تم میرا رب نہیں کہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں۔ جب سورج نکلا اس کو دیکھا تو اس کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف اپنے معبود برحق کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے زمین و آسمان میں
एक तरफा होकर तनहा होकर उन्होंने बनाया, और मैं अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करने वाला नहीं हूँ। एक वाक़या है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लड़के थे तो कौम को देखकर उन्होंने कहा कि वो ज़मीन और आसमान के खालिक को नहीं मानते, अपनी तमाम हाजतों और मुरादों को अपनी बनाई हुई मूर्तियों के सामने पेश करते हैं। और बाज़ लोग कौम में ऐसे भी हैं कि कोई सितारों को और कोई चाँद को पूजता है। ये कैफियत देखकर इनको शर्मिंदा करने की गर्ज से आपने इन लोगों से कहा, मैं भी एक को अपना रब ठहरा लूँ, मूर्तों में से या सितारों में से या चाँद या सूरज को। तो तुम क्या कहते हो? सारी कौम पहले से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नाराज़ थी। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको लाजवाब करने के वास्ते सबसे पहले एक सितारे को अपना रब ठहराया, लेकिन वह कुछ देर बाद गरूब हो गया। तो जाना कि ये एक हाल में नहीं और कोई दूसरा इस पर हाकिम है। अगर वो रब होता तो मुस्तकिल आला हाल से अदना हाल में क्यों जाता? फिर इसके बाद चाँद और सूरज में भी ऐब पाया, तो सबको छोड़कर एक ऐसे खुदा को इख्तियार किया जिसकी सारी मखलूक को अपना रब मानती है, वही सबसे बड़ा है। अक्ल का तकाजा भी यही है कि उसी खुदा को मानना चाहिए जो कि कादिर मुतलक है। बात सुनकर उनकी कौम इनसे नहायत नाराज़ हो गई। फिर उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि मेरे अब्बा जान, नमरूद तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो वही हो सकता है जो ज़मीनों आसमान को, सितारों को, चाँद को, तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला हो। वो हस्ती बिला शरीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को गुमराह देखा तो बहुत अफसोस करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, रब तुम्हारा वही है जो रब है आसमान और ज़मीन का, जिसने इनको बनाया है, और मैं इस बात का कायल हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बावजूद समझाने से और बताने से भी आज़र ने किसी तरीके भी इनकी बात नहीं मानी, अपनी गुमराही की ज़िद पर कायम रहा। आखिर मजबूरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर कहा कि ए मेरे अब्बा जान, मैं तुम्हारे बुतों का कुछ इलाज करूँगा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब वो सब लोग शहर से बाहर एक मेले में गए, तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में जाकर सब बुतों को तोड़ डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर इनमें से जो एक सबसे बड़ा था उसको साबित रखा, उसको छोड़ दिया, उसको नहीं तोड़ा। इस वास्ते कि शायद वो मेले से वापस में फिर आएंगे, अपने तमाम बुतों को ज़लील और ख्वार देखेंगे और उनको पूजने से बाज आ जाएंगे और नसीहत और इबरत हासिल करेंगे कि ऐसे बुत जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उनका रिवाज था कि वो ईद वाले दिन शहर से बाहर एक बहुत बड़े मैदान में जमा होते थे, वहाँ जाकर बुतों की पूजा किया करते थे। ये इनका आबाई दस्तूर था जिसका वो करना नहायत ज़रूरी समझते थे, इसलिए वो अपने बुत खानों के माबूद इन बातिल को छोड़ जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनके जाने के बाद बुत खाने में सब बुतों को तोड़ दिया तो शैतान को बहुत तकलीफ। उसने जाकर उन मैदान में जहाँ पर वो लोग अपना जश्न मना रहे थे, वहाँ जाकर उनको कहा कि तुम्हारे माबूदों को तोड़ दिया गया। ये सुनकर वो काफिर मदूद सब के सब फ़ौरन अपनी सवारियों के ज़रिए दौड़ते हुए वापस आए। उन्होंने सोचा कि जल्द से जल्द भाग कर हम अपनी सवारियाँ ले लें, लेकिन उनकी सवारियाँ वहाँ से भाग खड़ी हुई। फ़ौरन अपने बुत खाने पर पहुँचे। जब उन्होंने अपने बुत खाने पर जाकर बुतों का यह हाल देखा, बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगा, फ़िक्र में मुब्तला, कहने लगे अब किसने किया होगा? ये किया है वो सख्त मज़मूम है और सख्त मुजरिम है, हम इसका बदला इससे ज़रूर लेंगे। इन सब ने आपस में मशवरा किया और इन्होंने ये सोचा कि जिसने भी ये किया होगा वो हो सकता है कि इब्राहीम ही हो, क्योंकि वही हमें इनकी बुतों की पूजा से रोकता है। हमारे पत्थर जो हमारे माबूद हैं, इनका वो सख्त दुश्मन है, इसलिए ज़्यादा गुमान इसी नौजवान पर है। मुमकिन है कि हमारा गुमान सही हो। इन्होंने गुस्से के आलम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और सब इनकी तरफ मुतवज्जो हुए और सब गुस्से से पूछने लगे, क्या तुमने ये काम किया है? जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया जाना था, उस नमरूद ने बड़ी बड़ी कौमों के सरदारों को और चौधरियों को बुलवाया, खूब मशवरे किए। बिल आखिर ये तय पाया कि एक आम दरबार मुनक्कद किया जाएगा। जब तमाम लोग इस दरबार में हाजिर हो जाएंगे, फिर इस नौजवान को तलब किया जाएगा और इससे बाकायदा पूछा जाएगा ताकि वह लाजवाब होकर हमारे माबूदों के साथ अच्छा बर्ताव करे। नाचे बादशाह नमरूद ने दरबार में मुनक्कद किया, तारीख भी दी और आम मनादी भी करा दी गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब कर लिया गया। जब वह दरबार में हाजिर हुए और मजमा बहुत कसीर था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको डराया और धमकाया और कहने लगे, हमारे बुतों के साथ ये काम तुमने ही किया है, तुमने हमारे सारे बुतों को तोड़ डाला, किसी को भी साबित नहीं रखा, क्या वजह थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि मैंने इसको नहीं तोड़ा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुना तो करीब से एक आवाज़ आई कि मैं गवाही देता हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक दिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बुतों की फ़िक्र करूँगा, शायद तुम ही ने हमारी बुतों को तोड़ा। फिर काफिरों ने
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा। चनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सख्त लहजे में कहा कि क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया है, और हम लोग ज़्यादातर गुमान भी तुम पर ही करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बराबर ये लोग जोर देते रहे और चाहते थे कि वो खुद अपनी ज़बान से अपने जुर्म का इकरार कर दें, लेकिन ये काम बजाते खुद हज़रत इब्राहीम का नहीं था, बल्कि ये काम तो अल्लाह ताला की तरफ से करवाया गया था ताकि वो अपने बातिल अकायद पर नादिम व पशेमान और शर्मिंदा हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को शर्मिंदा करने के लिए कहा कि इस चीज़ के बारे में तुम लोग मेरे से क्यों दरियाफ्त करते हो, अपने सबसे बड़े माबूद से क्यों नहीं पूछते। एक बुत तो वहाँ पर कायम था, अगर वो बोलने पर कुदरत रखते हैं तो वह आपको तमाम माजरा बताएंगे कि बाकी के बुतों को किसने। इन्होंने शर्मिंदा होकर कहा कि इब्राहीम, बुत भी कभी बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, ना हरकत करते हैं, ना वो देखते हैं। ये मायूसी का जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम ने अपने कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, जो माबूद बात नहीं करते, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, फिर इनको खुदा क्यों कहते हो और इनकी इबादत क्यों करते हो? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर सारी कौम ने अपना अपना सर नीचे कर लिया और आपस में कहने लगी, ये नौजवान सच कहता है, बातें इसकी बिल्कुल सही हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए कौम, अगर तुमको अक्ल है तो इस हस्ती की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। ये पत्थरों की बुत परस्ती छोड़ दो, ये काम बिल्कुल फजूल और अबस है और तुमको सारी उम्र इबादत करने के बावजूद कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएगा। जब इन काफिरों से कोई दलील ना बन सकी और हर बात में नाकारा और लाजवाब हो गए तो मजबूरन उनके सरदारों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार डालने की तजवीज़ दी। दरबार नमरूद में इस बात की चर्चा हुई और इत्तफाक़ राय से मंजूर भी हो गई। कुछ दिन बाद बादशाह नमरूद ने कौम के सारे सरदारों को बुलाया और उनसे इस चीज़ पर तजवीज़ मांगी कि हज़रत इब्राहीम को मार डालने के लिए किस तरीके से कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। हर सरदार ने अपनी अपनी राय पेश की और तमाम कौम के सरदारों ने हर तजवीज़ पर नहायत गौर किया, लेकिन अभी भी किसी सही नतीजे पर ना पहुंच सके। एक बहुत ही मुअम्मर और ज़ईफ़ुल उम्र सरदार ने तजवीज़ पेश की कि ऐसे मुजरिम को आम लोगों के सामने सज़ा दी जाए ताकि कोई और कौम और दूसरा फ़र्द इस किस्म की हरकत ना कर सके। इसने कहा, मेरी समझ में ये आता है कि सारी कौम लकड़ियाँ इकट्ठी करे और बहुत बड़े मैदान में जमा की जाए और हर शख्स इस काम को अपना कौमी फ़र्ज समझे और थोड़ी थोड़ी मेहनत और मुशक्क़त करके लकड़ियाँ जंगल से लेकर आए, इस मैदान में रखे जहाँ लकड़ियाँ गठी की जाएँ। जहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद लकड़ियों की हो जाए तो लकड़ियों में आग लगा दी जाए। जब आग अपने शबाब पर हो, शोले मारती हो, तो उस वक़्त इस नौजवान को किसी बुलंद जगह से बज़रिया मंजनीक इसमें फेंक दिया जाए ताकि फिर ये ना निकल सके और तमाम कौम को इबरत हासिल हो। सारी कौम इस ज़ईफ़ुल उम्र शख्स की बात पर मुत्तफ़िक हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते उन्होंने यही इलाज सोचा। कहने लगे ऊंची आवाज़ में, इस नौजवान को शोला मारती हुई आग में जलाओ और अपने अपने माबूदों की मदद करो। अगर तुम ये चाहते हो कि हम अपने माबूद को बचाएं तो फिर सिर्फ यही एक तदबीर है। चलो जंगल चले और वहाँ से ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आएँ ताकि लकड़ियाँ इतनी तादाद में जमा हो जाएँ कि ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँच सके। अच्छा, नमरूद ने चारदीवारी बनाने का हुक्म दिया और इसकी पैमाइश का अंदाज़ा भी बनाने वाले कारीगरों को दे दिया ताकि पैमाइश के मुताबिक बनाई जाए। चारदीवारी की इमारत ऐसी बनाओ कि इसका अहाता 12 कोस का हो, ऊंचाई इसकी 100 गज़ की हो। एक दीवार इसके हुक्म की तामीर हुई। बादशाह नमरूद ने हुक्म दिया कि सारे मुल्कों में मनादी करा दी जाए, मुल्क भर में जितने हमारे दोस्त हैं लकड़ियाँ काट कर यहाँ लाकर जमा करें। बादशाह नमरूद के इस हुक्म को पाते हर शख्स ने अपने हौसले के मुताबिक लकड़ियाँ लाकर इस दीवार चारों तरफ जमा की। फिर जब इसमें आग लगा दी गई तो शोला इसका इस कदर ऊंचा हुआ कि वहाँ से 3 मील के फासले पर जो जानवर उड़ते थे तो उसकी तपिश से जल भूनकर खाक हो जाते थे। वो सारे काफिर जमा हुए कि उनको इस आग के अंदर, इतनी दहकती आग के अंदर कैसे डालेंगे, क्योंकि इस आग की तपिश बहुत दूर तक जाती है, ऐसे में तो हम खुद भी जल जाएंगे। फिर इनकी मदद इबलीस ने आकर की। उसने कहा कि तुम सब एक ऊंची जगह पर जाकर एक मंजनीक बनाओ। फिर मंजनीक के कारीगरों को बुलाया गया। उन कारीगरों ने मंजनीक तैयार की। इस मंजनीक के उर्दू ज़ुबान में गोफन भी कहते हैं। इससे पहले किसी ने ये मंजनीक नहीं बनाई थी, बल्कि किसी ने देखी भी न थी। ये चीज़ इबलीस ने दोज़ख में देखी थी। ये ख़ास तरीक़ा दोज़खी के वास्ते अल्लाह ताला ने रखा था, क्योंकि जब दोज़खी को दोज़ख में डाला जाएगा इसी मंजनीक में रख कर डाला जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस मंजनीक में रख जला देने का मंसूबा तैयार हो गया। वो दिन आन पहुंचा और बादशाह ने हज़रत नमरूद ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनको यहाँ बुलाकर मंजनीक के ज़रिए आग में फेंकवाने की तैयारी शुरू कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस मंजनीक में रख दिया गया। उस मलाउन ने मंजनीक को दुरुस्त करके जब ठीक ठाक कर लिया तो उसी वक्त दरगाह इलाही से आवाज़ आई, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आसमान के सब दरवाजे खोल दो ताकि सब फरिश्ते खलीलुल्लाह को देखें।
کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل اللہ کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ کر کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے، اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے، وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے منجنیق کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ اس لیے نمرود نے اپنا پیراہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھ کر 100 آدمیوں نے مل کر ایک بار زور لگایا، لیکن منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو، میں بھی اس کو کھینچوں گا، اگرچہ وہ میرا بیٹا ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے۔ اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ 4000 آدمی مل کر اس منجنیق کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجس بھی تھا، جو کہ ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا تھا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق و مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ گناہ کریں گے، جب وہ گناہ کریں گے تو پھر وہ منجنیق کو اٹھائیں گے تو آسان ہوگا۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے آپس میں مل کر گناہ کیے۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت سے نفرت کر کے چلے گئے۔ شیطان نے بھی انہی کے ساتھ نیک کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر بھڑکتی آگ میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمان کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تم ایک پر آگ پر ماروں گا اور آگ دریا میں بدل جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے تم وہ کرو، کیونکہ میں اسی میں خوش ہوں جو میرا رب چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میری تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، میری حاجت صرف میرے رب سے ہے، جس دوست میں سارے عالم کے لیے میں ان کا محتاج ہوں۔ جب حضرت ابراہیم آگ میں جا گرے تو وہ جامہ جو نمرود کا ان کو پہنایا گیا تھا وہ اسی گھڑی جل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکی، اتنی بھڑکتی ہوئی کہ وقت وہ شعلے مارتی آگ مثل گلزار ہو گئی۔ اس باغ میں بلبلیں بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے۔ پھر اس کے اندر سے ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت میں سے لا کر دیا اور ایک اعلیٰ قسم کا جبہ بھی بہشت سے لا کر پہنا دیا۔ اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، اور جس رسی سے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ رسی اس آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک برابر بھی نقصان نہ ہوا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور ان کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، اے بھائی، کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے، مجھے تعجب ہے، ایسے وقت پر جو سخت مشکل کا وقت ہے، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی۔ اور مجھے اس بات پر تعجب ہے، آپ کا صبر بھی عجیب صبر تھا، سوائے خداوند کریم کی کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہ کی، نہ کچھ مدد مانگی، نہ اس سے متعلق کچھ کہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی رحمت بھیجی اور اس سے پہلے کسی پر اتنی رحمت نہیں ہوئی تھی۔ اور فرمایا، وہ شاخیں تر و تازہ ہو چکی ہیں جو جل گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم کے چاروں طرف نرگس اور بنفشہ کے پھول تھے۔ نمرود نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہو گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی، اتنا بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے نقصان نہ پہنچا۔ آپ گل ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری ساری محنت برباد ہو گئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا۔ بقم خدا وہ پتھر جو بھی نمرود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو گئے اور ایک گہرے ابر نے آپ کا سایہ بھی کر دیا۔ اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے نمرود بالکل بجھ گئی۔ اس کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر بلند آواز میں کہنے لگا، اے ابراہیم، پر نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ آیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے، اس نے شدید شعلہ مارتی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا ہے۔
और ये कहता हुआ नमरूद मदूद अपने घर चला गया और चंद रोज़ इसी फिक्र में रहा, किसी से ना बोला। नमरूद बहुत ज़्यादा मुतफक्किर रहने लगा और अपने दिल में हर बार सोचता कि मुसलमान हो जाऊँ और हज़रत इब्राहीम पर ईमान लिया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिल हकीकत सच्चे नबी हैं और सच्चे रसूल मालूम होते हैं। फिर इस बात से भी खौफ करता कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो कल मेरी बादशाही ख़त्म हो जाएगी, पूरी कौम मेरी दुश्मन हो जाएगी। फिर कुछ दिल अपने एहसास करता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे खुदा के वास्ते कुछ कुर्बानी देना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी कुर्बानी मंजूर नहीं होगी जब तक तुम मुसलमान ना हो जाओगे। नमरूद कहने लगा मैं कुर्बानी करूँगा चाहे कबूल हो या ना हो। इसके बाद इसने फ़ौरन अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि 4000 गायें लाओ। चनाचे 4000 गायें लाई गईं, फिर सबको कुर्बान किया गया। फिर बोला 10,000 ख़जाने से ज़र सुर्ख और 10,000 गंजे सीम के तुमको देता हूँ, क्योंकि मैंने तुमको अपनी आँखों से देखा है कि तुमको बहुत बड़ी करामत बख्शी गई है जो आज तक किसी को भी हासिल नहीं हुई। नमरूद का ख्याल सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा ए मलऊन, मेरा खुदा जो देता है वो बेएवज़ देता है और जो माल तेरे पास है इसी का दिया हुआ है। ये कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके पास से चले गए। फिर वज़ीर हमान ने नमरूद बादशाह से कहा इब्राहीम ने वो बुजुर्गियाँ बसबे आतिश परस्ती के बाई हैं। इसी तरह की चंद बातें की। इसने कहा आप एक फरिश्ता है, जिसे वो चाहता है अजाब करता है और जिसको चाहता है नहीं करता है। हमान के कहने के मुताबिक अगर देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने आतिश परस्त कहा। वज़ीर हमान ये बातें कर ही रहा था नमरूद से कि कहीं से कोई ज़रा सी आग उड़कर इसकी आंख में जा गई। इससे इस मदूद की आंख जल गई और इसकी आंख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई। नमरूद की बेटी बाला खाने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी हशमत और रौनक के साथ आग में तख्त पर बैठे हुए हैं और किनारे पर इसके चश्मे जारी हैं। इनके तख्त के चारों तरफ गुलाब बनफशा, नरगिस और रेहान खिल रहे हैं जो पत्थर काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर फेंके थे और तमाम पत्थर हज़रत इब्राहीम के सर पर मौलिक बादल के बन चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब का बुलंद आवाज़ से नाम पढ़ा। नमरूद ने अपनी बेटी से पूछा तूने वज़ीर हमान को भी देखा? ये बात सुनकर इसने हमान की तरफ नज़र की तो देखा कि वह खाक में पड़ा हुआ अपनी आँख की सोजिश से लौट रहा है। फिर नमरूद ने अपनी बेटी से पूछा तूने इब्राहीम को देखा? वो बोली हाँ मैंने देखा और मैं हैरत में रह गई। ये कैफियत देखकर इसने अपने बाप नमरूद से कहा ए मेरे अब्बा जान, हज़रत इब्राहीम इस मरतबे पर और हमान इस अजाब में मुब्तला है। ए मेरे अब्बा जान, आप क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं हज़रत इब्राहीम का खुदा पर हक है कहते हैं। सब नमरूद ने अपनी बेटी को झिड़क कर कहा चुप रहे और ये कहकर वो मलऊन अपने वज़ीर हमान के पास चला गया। इसके बाद नमरूद की बेटी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली ए इब्राहीम, तू मुझ पर करम कर, मैं तेरे खुदा पर ईमान लाती हूँ। तब हज़रत इब्राहीम ने इसको ईमान की राह बताई और कलमा पढ़ाया। जब वो लड़की ने कलमा पढ़ा तो लड़की मोमना हो गई। कहने लगी मैं अपने बाप को भी इस कलमे की दावत दूंगी। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम ने फरमाया बहुत बेहतर है। अपने बाप से जाकर बोली क्यों इब्राहीम के खुदा पर ईमान नहीं लाते, मैं इनके दीन से मुशर्रफ हो चुकी हूँ। हज़रत इब्राहीम खुदा के रसूल है और तुम्हारा हक खुदा बातिल है। तब इसके बाप ने इसको मारना चाहा। अचानक एक अबर उसको वहाँ से उठाकर कोकाब के पास ले जाकर छोड़ दिया। वो लड़की इसी दिन से खुदा की इबादत में मशगूल है। जो उस आग के अंदर पाँव रख देता और उसके दिल में ज़रा बराबर भी ईमान होता तो वह फ़ौरन खुदा पर ईमान ले आता और मुसलमान। इसी तरह नमरूद की बेटी भी मुसलमान हो गई और हज़रत इब्राहीम के दीन पर ईमान ले आई।